বিরতির পর স্বাগত। আপনারা দেখছেন চেতনা টিভি। রাইস অনলাইন ক্লাসেস থাকে আপনাদের জন্য। অ্যাজ ইউজুয়াল আজও রয়েছে ডেসক্রিপটিভ ইংলিশের মতো একটা ইম্পর্টেন্ট ক্লাসে রয়েছে আজকে আমরা। আমি আবারও কথা না বাড়িয়ে সরাসরি স্যারের ক্লাসে চলে যাবো। স্যার প্লিজ কন্টিনিউ। আমরা যে প্যারাগ্রাফটা লেখালাম 153 ওয়ার্ডস, আমি একবার রিপিট করবো যাতে তোমাদের যারা আস্তে আস্তে লেখো তাদের একটু লিখতে অসুবিধা যদি হয়ে থাকে আমি আরেকবার রিপিট করে দিচ্ছি তাদের জন্য। আমি যে প্যারাগ্রাফটা বললাম 153 ওয়ার্ডস, প্যারাগ্রাফটা বোঝানোর আগে আরেকবার রিপিট করছি। দেখো ফার্স্ট লাইনে কি লিখেছিলাম, অল হেলদি মাইন্ডেড পিপল লাইক মেকিং মানি, কমা, বাট দ্য মেইন অবজেক্টিভ অফ দ্যার লাইফ ইজ নট মানি। লিখেছ, all healthy minded people like making money, comma, but the main objective of their life is not money. আমি যে পড়ছি অনেকটা কিন্তু বুঝিয়েও দিচ্ছে, বুঝিয়েও দেবো, তোমার বুঝতেও সুবিধা হয়, আস্তে আস্তে পড়ছে তোমার বুঝতেও সুবিধা হয়, কারণ মানেটাও বুঝতে হবে। বাট দ্য মেইন অবজেক্টিভ অফ দ্য লাইফ ইজ নট মানি, স্মল হাইফেন, ইট ইজ সামথিং বেটার দ্যান মানি, ফুল স্টপ। তাহলে ফার্স্ট লাইনটা কি, all healthy minded people like making money, comma, but the main objective of their life is not money, small hyphen, it is something better than money, full stop. Second sentence ki ache, a good soldier, comma, for instance, comma, mainly wishes to fight well. A good soldier, comma, for instance, comma, mainly wishes to fight well, semicolon, dot, comma. He is glad of his pay, he is glad of his pay and justly grumbles, and justly, J-U-S-T-L-Y, and justly grumbles, G-R-U-M-B-L-E-S, and justly grumbles when you keep him 10 years without it. And justly grumbles when you keep him 10 years without it, small hyphen, still his main idea of life is to win battles. Still his main idea of life is to win battles and not to be paid for winning them. লাইনটা আরেকবার রিপিট করছি, এটা বড় সেন্টেন্স আছে। কি বললাম, a good soldier for instance mainly wishes to fight well, semicolon, he is glad of his pay and justly grumbles when you keep him 10 years without it, small hyphen, still his main idea of life is to win battles and not to be paid for winning them, full stop. So for doctors, small hyphen, they like fees no doubt, yet if they're clever and well educated, comma, the entire objective of their life is not fees. The entire objective of their life is not fees. So for doctors, they like fees no doubt, yet if they're clever and well educated, the entire objective of their life is not fees, full stop. They have the desire to cure the sick. They have the desire to cure the sick, semicolon, dot, comma. They would rather cure the patient and lose the fee than kill him and get it. They have the desire to cure the sick, semicolon. They would rather cure the patient and lose the fee than kill him and get it, full stop. So with all other clever and rightly trained men, semicolon, dot, comma, their work comes first, comma, their fee second, FEE. Their work comes first, comma, their fee second. লাইনটা ভালো করে বোঝো বা লেখো। So with all other clever and rightly trained men, their work comes first, comma, their fee second, full stop. It is physically impossible for a well-educated, comma, intellectual or clever man to make money the chief objective of his life. It is physically impossible for a well-educated, comma, intellectual or clever man to make money the chief objective of his life. আমরা কতগুলো ওয়ার্ডস লেখালাম, 153 ওয়ার্ডস, 153। তাহলে 153কে 3 দিয়ে ডিভাইড করলে কত হচ্ছে, 51 ওয়ার্ডস, 51। একটু আগে যখন প্রেসি রাইটিং আমরা রুলসগুলো বলছিলাম কি বললাম, ইট শুড বি 1/3, এবং তার সঙ্গে বলছিলাম +-4 ইজ অ্যালাউড। সো 47 থেকে 55 ওয়ার্ডসের মধ্যে কিন্তু প্রেসিটা লিখতে হবে, 47 থেকে 55 ওয়ার্ডসের মধ্যে। টাইটেল ইজ সেপারেট। আমি আগে ভালো করে বোঝাবো এটা, বিকজ এই প্যারাগ্রাফ যেটা দিয়েছি আমি, এটা এমনি কোনো প্যারাগ্রাফ নয়। এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে অনেক কিছু আন্ডারলাইং মিনিংও রয়েছে। তাই এখানে এই প্যারাগ্রাফটা ভালো করে পড়লে তুমি কিন্তু আরও কিছু বুঝতে পারবে। আমি পেপ টক্স দিই মাঝে মাঝে,
বিকজ এই প্যারাগ্রাফের মধ্যেও কিন্তু পেপটক্সের জায়গা রয়েছে, ভালো করে বোঝো। ফার্স্ট লাইনটা বোঝাচ্ছি কি লিখেছে, অল হেলদি মাইন্ডেড পিপল লাইক মেকিং মানি বাট দ্য মেইন অবজেক্টিভ অফ দ্য লাইফ ইজ নট মানি, ইটস সামথিং বেটার দ্যান মানি। একটা কথা দেখো, এখানে অথর কি বলছেন, যে প্রত্যেকটা মানুষের টাকা দরকার, উই অল রিকোয়ার মানি। ইয়েস, এই অ্যাপারেলটা কেনার জন্য টাকা দরকার, এই আমাদের এই ওয়াচটা কেনার জন্য টাকা দরকার, আমাদের সব কিছুর জন্য টাকা দরকার, এই চশমাটার জন্য টাকা দরকার, সব কিছুর জন্য। আমরা যখন মেডিসিন কিনি টাকা দরকার, আমাদের বাজারে যাওয়ার জন্য টাকা দরকার, উই অল রিকোয়ার মানি। আমরা সবাই জানি উই রিকোয়ার মানি। কেউ যদি বলে যে মানি ইজ নট রিকোয়ার্ড, সে মিথ্যা কথা বলছে, হি ইজ লাইং। উই অল রিকোয়ার মানি, বাট দ্য বিগেস্ট কোয়েশ্চেন ওভার হিয়ার is money everything in life? That's the question over here. That's the most important question over here. Is money everything? দেখো, money is important, অস্বীকার করে লাভ নেই, বাট ইম্পর্টেন্ট মানি যে সেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস তা নয় কিন্তু। এখানে অথর সেই কথাটাই বলছেন, দেখো কি বলছেন অথর, অল হেলদি মাইন্ডেড পিপল লাইক মেকিং মানি বাট দ্য মেইন অবজেক্টিভ অফ দেয়ার লাইফ ইজ নট মানি, ইট ইজ সামথিং বেটার দ্যান মানি। ইট ইজ সামথিং বেটার দ্যান মানি। দেখো অথর, এই প্যারাগ্রাফটা তোমরা নিশ্চয়ই একবার পড়েও নিয়েছো, বাট একটা জিনিস তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে, তোমরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে দেখো, টাকা আমাদের সবার দরকার, সবারই দরকার, কিন্তু টাকাটাই কিন্তু শেষ কথা নয়। আজকে ধরো মেসি বা রোনাল্ডো যে ফুটবলটা খেলে, তুমি কি ভাবো শুধু টাকার জন্য ওরা ফুটবল খেলছে? আজকে বিরাট বা সচিন বা রোহিত যে ক্রিকেটটা খেলে, তার ওরা কি টাকার জন্য ক্রিকেটটা খেলে? তা নয় কিন্তু। মানি ইজ ইম্পর্ট্যান্ট। আজকে জাকির হোসেন যে তবলা বাজান, উনি কি টাকার জন্য তবলা বাজান? না কিন্তু। পণ্ডিত রবিশঙ্কর যে সিতারা বাজাতেন, হ্যাঁ, তা উনি কি টাকার জন্য সিতারা বাজাতেন? না কিন্তু। একটা কথা মনে রাখবে, যে মানি ইজ ইম্পর্ট্যান্ট বাট মানি ক্যানট বাই এভরিথিং ইন লাইফ। মানি ইজ ইম্পর্ট্যান্ট বাট ইট ক্যানট বি, অর ইট শুড নট বি দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট থিং ইন লাইফ। একটা কথা সবসময় মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখো, অথর এটাই ঘুরিয়ে মানে এসেন্সে যেটা বলতে চাইছেন অথর, সেটা হচ্ছে জব স্যাটিসফ্যাকশন ইজ দি মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট থিং ইন লাইফ। তুমি যে কাজটা করছো, ভালো করে বোঝো ডিয়ার, তুমি যে কাজটা করছো সেই কাজটা যদি এনজয় না করো, তাহলে কিন্তু টাকা দিয়ে কিছু হবে না। আর যদি কেউ বলে মেসিকে, রোনাল্ডোকে তোমাকে টাকা দিচ্ছি, তুমি যা, বা বিরাটকে যদি বলে বা রোহিতকে যদি বলে তোমাকে টাকা দিচ্ছি, তুমি টাকাটা নাও, বা রজার ফেডরার বা নাদালকে বলে তোমার টাকাটা নাও, বাট তুমি ফুটবলটা খেলবে না, বা ক্রিকেটে ব্যাট ছোবে না, বা টেনিসের র্যাকেট ছোবে না, তারা কি রাজি হবে? বা পণ্ডিত রবিশঙ্করকে যদি বা তোমার জাকির হোসেনকে যদি কেউ বলে যে তবলাটা ছোবেন না, উনি কি রাজি হবেন? কোনো দিন হবেন না। বিকজ একটা কথা সবসময় মনে রাখবে, যে মানির থেকে অনেক বেশি ইম্পর্ট্যান্ট হচ্ছে জব স্যাটিসফ্যাকশন। ইফ ইউ আর নট হ্যাপি উইথ সামথিং, if you're not happy with something, then money becomes useless. তোমাকে এমন একটা কাজ দেওয়া হলো যে তুমি এনজয় করছো না, what will you do with the money? Money is important, but job satisfaction is the most important thing in life. এখানে অথর এটাই বলছেন, টাকাটা ইম্পর্টেন্ট, বা টাকাটাই কিন্তু শেষ কথা নয় এই পৃথিবীতে। জব স্যাটিসফ্যাকশন। স্বামী বিবেকানন্দ বাণী ও রচনাতে বলেছিলেন যে যোগা নিয়ে আমরা আলোচনা করি না, আমরা অনেক রকমের যোগা নিয়ে আলোচনা করি, বাট সব থেকে বড় যোগা হচ্ছে কর্ম যোগা, কর্মযোগ, কাজের মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেওয়া। যদি তুমি নিজেকে কাজের মধ্যে বিলীন করে দিতে পারো, তুমি দেখবে লাইফ উড বিকাম অ্যান এলিজিয়াম, এ প্লেস অফ হ্যাপিনেস। লাইফ উড বিকাম ট্রুলি অ্যান এলিজিয়াম ফর ইউ। বাট লাইফ দেখবে তোমার কাছে প্রচুর টাকা রয়েছে, বাট ইউ আর নট এনজয়িং ইউর লাইফ, ইউ আর নট হ্যাপি উইথ ইউর জব। হোয়াট উইল ইউ ডু উইথ দ্যাট পার্টিকুলার, হোয়াট উইল ইউ ডু? কিছুক্ষণ ঠিক আছে, তোমার যতক্ষণ কিছুক্ষণ টাকাটা নিয়ে এনজয় করতে, তারপর তোমার ভালো লাগবে না। সো এখানে এই লাইনটার মধ্যে কিন্তু অথর অনেক কিছু বলতে চেয়েছেন। সো এই প্যারাগ্রাফটা শুধু পরীক্ষায় এসছে বলে ইম্পর্টেন্ট তা নয়, কিন্তু তোমার সারা জীবনে এই কথাগুলো তোমার কাজে লাগবে, চলার পথে এই কথাগুলো তোমার কাজে লাগবে। তাই জন্যই আমি প্যারাগ্রাফটা বেছেছি। অল হেলদি মাইন্ডেড পিপল লাইক মেকিং মানি, বাট দ্য মেইন অবজেক্টিভ অফ দ্য লাইফ ইজ নট মানি, ইটস সামথিং বেটার দ্যান মানি। তারপরে অথর বলছেন কি দেখো, আ গুড সোলজার ফর ইনস্ট্যান্স মেইনলি উইশেস টু ফাইট ওয়েল। একজন ভালো সোলজার, তার মেইন উদ্দেশ্য কি থাকে? টু ফাইট ওয়েল। হি ইজ গ্ল্যাড অফ হিজ পে
and justly grumbles when you keep him 10 years without it. Still, his main idea of life is to win battles and not to be paid for winning them. লাইনটা ভালো করে দেখো কি বলছেন অথর এ গুড সোলজার ফর ইনস্টেন্স মেনলি উইশেস টু ফাইট ওয়েল হি ইজ গ্ল্যাড অফ হিজ পে অ্যান্ড জাস্টলি গ্রাম্বলস when you keep him 10 years without it. Still, his main idea of life is to win battles and not to be paid for winning them. Yes. একজন সোলজারের মেইন উদ্দেশ্য কিন্তু যুদ্ধ করে টাকা ইনকাম করা নয়, তার লাইফের মেইন উদ্দেশ্য যুদ্ধটা জেতা। তাকে যদি 10 বছর টাকা না দেওয়া হয় অবভিয়াস সে গ্রাম্বল করবে, মানি ইজ ইম্পর্টেন্ট, তার সংসার চালানোর জন্য তার টাকা দরকার। বাট তার মানে এই নয় সে টাকার জন্য যুদ্ধ করছে, নেভার। সেটাই অনেকে ভাবে যে কাজটা করছে টাকার জন্য, তা নয়। কিন্তু যদি কেউ টাকার জন্য কোনো কাজ করে সে কিন্তু বেশি দিন সেখানে সার্ভাইভ করতে পারবে না। ইয়েস, আ গুড সোলজার ফর ইনস্টেন্স মেনলি উইশেস টু ফাইট ওয়েল। আস্তে আস্তে বোঝাচ্ছি। হি ইজ গ্ল্যাড অফ হিস পে অ্যান্ড জাস্টলি গ্রাম্বলস when you keep him 10 years without it. Still, his main idea of life is to win battles and not to be paid for winning them. So for doctors, they like fees, no doubt. Yet, if they're clever and well educated, the entire objective of their life is not fees. ডাক্তারদের ক্ষেত্রেও তাই। So for doctors, they like fees, no doubt. Yet, if they're clever and well educated, the entire objective of their life is not fees. Yes, ডাক্তারদের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। যে দেখো, একজন ডাক্তার, তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় আপনি টাকাটা ইনকাম করার জন্যই কি ডাক্তারি করছেন, তিনি সত্যিকারের এডুকেটেড হন, এডুকেশন মানে শুধু পড়াশোনাতে ডিগ্রি পাওয়া নয়, সত্যিকারের যদি তিনি এডুকেটেড হন, ইফ হি ইজ প্রুডেন্ট, স্যাগাশিয়াস, এরোডাইট বা জুডিশিয়াস, সত্যিকারের বিচক্ষণ ব্যক্তি হন, উনি বলবেন ফিজটা ঠিক আছে, সংসার চালানোর জন্য ফিজ দরকার, বাট ফিজ ইজ নট ইম্পর্টেন্ট, ফিজ ইজ নট এভরিথিং। Fees is important, but fees is not everything. They have the desire to cure the sick. Yes, they would rather cure the patient and lose the fee than kill him and get it. Yes, they have the desire to cure the sick. They would rather cure the patient and lose the fee than kill him and get it. Yes. ডক্টরের মেইন উদ্দেশ্য কিন্তু পেশেন্টকে সুস্থ করে বাড়ি পাঠানো, পেশেন্টকে মেরে ফেলে টাকা ইনকাম করা নয়। ইয়েস, খবরের কাগজে যে ঘটনাগুলো আমরা কিছু ক্ষেত্রে দেখি, দে আর নট রিয়েল ডক্টরস। ইয়েস, একজন বা দুজনকে দিয়ে পুরো সবাইকে বিচার করা যায় না। ইয়েস, ম্যাক্সিমাম যারা ডক্টরস, যারা প্রুডেন্ট, তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তারা এই কথাটাই বলবেন, দে হ্যাভ দ্য ডিজায়ার টু কিওর দ্য সিক, দে উড রাদার কিওর দ্য পেশেন্ট অ্যান্ড লুজ দ্য ফি দেন কিল হিম অ্যান্ড গেট ইট। ইয়েস, ওনারা বলবেন যে আমার মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে পেশেন্টকে কিওর করে, দরকার টাকা আমি ইনকাম করলাম না, সেটাও বেটার, দেন কিল হিম অ্যান্ড গেট ইট। কাউকে মেরে ফেলে টাকা ইনকাম করাচ্ছে, ইয়েস, দরকার হলে পেশেন্টকে কিওর করে টাকা ইনকাম করলাম না, সেটা অনেক বেটার। আজকে লাইফে যেখানেই থাকুন না কেন, একজন টিচার তার মেইন উদ্দেশ্য কিন্তু যে স্টুডেন্টরা স্যাটিসফাইড হচ্ছে কিনা। ইয়েস, উই ক্যানট স্যাটিসফাই এভরিবডি, সেটা আমরা সবাই জানি। ইভেন গড ক্যানট স্যাটিসফাই এভরিবডি, সেটা আমরা সবাই জানি। যে প্রফেশনই কেউ থাকুক না কেন, আসল ব্যাপারটা হচ্ছে যে সে সেটাকে এনজয় করছে কিনা। আর whether 90% of the people, they're enjoying what he is doing or not. That is very important. একজন টিচারের মেইন উদ্দেশ্য কিন্তু স্টুডেন্টরা স্যাটিসফাইড হচ্ছে কিনা। ইয়েস, এলাম লেকচার দিলাম, স্টুডেন্টরা কেউ বুঝলো না, কি ইট বিকামস মিনিংলেস। সো আসল ব্যাপারটা হচ্ছে জব স্যাটিসফ্যাকশন। Yes, whether you're enjoying something over there or not. Because if I don't enjoy what I'm doing at the present moment, then how can I make others enjoy what I'm doing at the present moment? That's very important. এরপরে কি বলছেন? So with all other clever and rightly trained men, their work comes first, their fee second. So with all other clever and rightly trained men, yes, their work comes first, their fee second. তুমি যে কোনো ক্লেভার বা রাইটলি ট্রেন্ড মেনকে জিজ্ঞেস করো, তাহলে তারা একটা কথাই বলবে, দেয়ার ওয়ার্ক কামস ফার্স্ট, দেয়ার ফি সেকেন্ড। ইয়েস, টাকাটা ইম্পর্টেন্ট হতে পারে, বাট টাকাটা কিন্তু প্রাইমারি হতে পারে না।
দেয়ার ওয়ার্ক কামস ফার্স্ট, দেয়ার ফি সেকেন্ড। এই লাইনটার মধ্যে ওই যে কথাটা আমি প্রথমেই বললাম যে জব স্যাটিসফ্যাকশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন লাইফ, এই কথাটাই অথর এখানে বোঝানোর চেষ্টা করছেন। সো উইথ অল আদার ক্লেভার অ্যান্ড রাইটলি ট্রেন্ড মেন, দেয়ার ওয়ার্ক কামস ফার্স্ট, দেয়ার ফি সেকেন্ড। Yes, wherever we are, whatever we do in life, we have to first enjoy whatever we're doing. Because if I don't enjoy something in life, then অফিসে এসে ঘুম পাবে, কাজের মধ্যে এসে তুমি ঘুম পাবে। কাজটাকে যদি কেউ এনজয় না করে, তার কিন্তু সে কিন্তু সেখানে কিন্তু বেশি দিন সার্ভাইভ করতে পারবে না। ইয়েস, খেলতে খেলতে তার মনে হবে যে তার ভাল লাগছে না। লাইফে তুমি দেখবে, তুমি যদি যে কোনো কাজের মধ্যে যদি তোমার এনথুজিয়াজমটা না থাকে, তুমি দেখবে সেটা রিফ্লেক্ট করবে তোমার অ্যাটিটিউডের মধ্যে। সো wherever you are, whatever you do in life, you have to first enjoy it. কি তাই তো ম্যাডাম? এই যে আপনি শুনছেন আজকে, যদি এই যে শুনছেন, আমি খেয়াল করছি, এই যে ধরুন যদি আপনি যদি আপনার জবটাকে যদি এনজয় না করেন, তাহলে কিন্তু মাঝে মাঝে আপনি হয়তো রেস্টলেস লাগতো। আজকে কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষকে ভগবান কিছু না কিছু কোয়ালিটি দিয়ে পাঠিয়েছেন। এইটার মধ্যেই কিন্তু অনেক কিছু রিফ্লেক্ট করছে। এবং লাস্ট লাইনটা কি বলছেন? ইট ইজ ফিজিক্যালি ইম্পসিবল ফর এ ওয়েল এডুকেটেড ইন্টেলেকচুয়াল অর ক্লেভার ম্যান টু মেক মানি দ্য চিফ অবজেক্টিভ অফ হিজ লাইফ। আজকে কেন আমি এই প্যারাগ্রাফটা চুজ করলাম বুঝতে পারছেন? শুধু প্রেসিকরণের জন্য নয়, কিন্তু ইজ এ ক্লিয়ার একটা জিনিস আমি সবসময় একটা কথা বলি, গুড টিচার টিচার্স, অ্যান এক্সেলেন্ট টিচার টিচার্স সামথিং মোর, বাট অ্যান আইডিয়াল টিচার ইন্সপায়ার্স অর মোটিভেটস। আরেকটা লাইন, একটা ফেমাস লাইন রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে আ গুড টিচার নেভার টিচার্স ফ্রম দ্য বুকস, আ গুড টিচার টিচার্স ফ্রম দ্য হার্ট। ইয়েস, ওই কথাটা আমি বললাম। এখানে কিন্তু আমার মেইন উদ্দেশ্য স্টুডেন্টদেরকে বোঝানো যে তুমি যে প্রফেশনেই থাকো না কেন, যে কাজটাই করো না কেন, ইউ হ্যাভ টু ফার্স্ট এনজয় হোয়াট এভার ইউ আর ডুইং। Because if you don't enjoy something, life becomes meaningless. Yes or no? এবং এই লাইনটা একদম সেটাই রিফ্লেক্ট করছে। আমি ফিরে আসবো। একদম স্যার, একটা ছোট্ট ব্রেক নেওয়ার সময় হয়ে গেছে। আফটার এ শর্ট ব্রেক দেখা হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে আজকের এই ইম্পর্টেন্ট ক্লাসে। প্লিজ স্টে উইথ আস।